तो पिला माने तुम समस्त को मु स्वागत करछु मो YouTube चैनल तो +2 सेकंड ईयर आर्ट्स पिला तो तुम मानक पय अर्थशास्त्र तो इकोनॉमिक्स रो मु ने आछि कोन ना 80 मार्क रो क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स रो 80 मार्क तो 80 मार्क क्वेश्चन तो आम आलोचना करिया मैराथन क्लास कर गोटे पिला माने 80 मार्क रो तो निजो को टेस्ट करबो केते तमरो रहउची बुझियला तो 80 मार्क भितरे तमरो केते मार्क तमे रखी पारुछो बुझियला केते मार्क माने केते तमे आंसर दे पाछो निजे माने 80 रु 3 घंटा भितर 80 दे पाछो माने कि 70 मार्क देला ता भितर तमे एडजस्ट करबो कि 3 घंटा भितर म 80 को 80 मार्क रा कोन ना आंसर देबी बुझियला तो तमे 3 घंटा भितर पिला 100 मार्क दोथिले तमे 80 मार्क दबा बहुत सहज। तो चलो हमें स्टार्ट करबा वीडियो देखिया पूर्व चैनल ने नुआ थिले सब्सक्राइब कर दबो बेल आइकन को दबाई दबो नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दबो। तो फास्ट आसला कोन ना तुम 21 टा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो प्रथम क्वेश्चन कोन देला चाहिदार दर स्थितिस्थापकतार अर्थ हैला कोन चाहिदार दर स्थितिस्थापकतार द्रव्यर परिवर्तन प्रभाव रे चाहिदार परिवर्तन प्रवणता दर परिवर्तन जोगु चाहिदार दिग परिवर्तन गोटे चाहिदा रेखारु अन्य चाहिदा रेखा को गति एक द्रव्यर दर रे निर्दिष्ट आनुपातिक परिवर्तन हेतु एहर चाहिदा परिमाण रे आनुपातिक परिवर्तन कोन हबो ना एक द्रव्यर दर रे निर्दिष्ट आनुपातिक परिवर्तन हेतु एहर चाहिदा परिमाण रा आनुपातिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपेक्षाकृत अस्थितिस्थापक चाहिदा रेखार सांख्यिक मूल्य हैला कोन 1 0 1 रु कम असीम कोन हबो ना 1 रु कम। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पादन परिव्यय अतिरिक्त आय होछि कोन स्वाभाविक लाभ अस्वाभाविक लाभ अप्रत्याशित लाभ एकचाटिया लाभ कोन हबो ना अस्वाभाविक लाभ कोन ना अस्वाभाविक लाभ। नेक्स्ट जेतेबेले प्रांतीय उत्पाद शून्य हुए सेतेबेले मोट उत्पाद कोन हुए सर्वनिम्न शून्य सर्वाधिक कोनोष्टि नुह कोन हबो ना ऑप्शन ट्रिपल आई हे जिवो सर्वाधिक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला उत्पादन प्रक्रिया रे स्वल्प काल रे उत्पाद परिमाण वृद्धि हेले मध्य केउ उपादान स्थिर रहिताय स्थिर उपादान परवर्ती उपादान उभय कोनोसिटी नुहे कोन हबो ना स्थिर उपादान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन केउ परिव्यय को मुद्रा रे माप करी हुए नाही मुद्रागत परिव्यय हिसाबगत परिव्यय अर्थनैतिक परिव्यय वास्तव परिव्यय कोन हबो ना वास्तव परिव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन उद्यक्त जोगाई देथिबा उपादान गुडिकर पाउना को कोन कहंती हिसाबगत परिव्यय सुव्यक्त परिव्यय प्रच्छन्न परिव्यय मोट परिव्यय कोन हबो ना प्रच्छन्न परिव्यय कोन ना प्रच्छन्न परिव्यय। नेक्स्ट एक निर्दिष्ट द्रव्य उत्पादन बेले समाज जो व्यवहार बहन करथाय ताको कोन कहा जाय व्यक्तिगत परिव्यय दृश्यमान परिव्यय सामाजिक परिव्यय प्रांतीय परिव्यय कोन कहा जाय ना सामाजिक परिव्यय कोन ना सामाजिक परिव्यय। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन केउ समय मध्यरे वर्धित चाहिदा को मेंटाइबा पई जोगान संपूर्ण रूपे बुद्धि करबा को संभवपर होइताय दीर्घ काल स्वल्प काल बाजार काल अतीव दीर्घ काल कोन हबो ना दीर्घ काल कोन ना दीर्घ काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्ण प्रतियोगिता मूलक बाजार रे हाराहारी आय रेखार आकार किपरि होइताय उल्लंब सरल रेखा आनुभूमिक सरल रेखा ऊर्ध्वगामी निम्नगामी कोन होइताय ना दीर्घ काल कोन होइताय ना आनुभूमिक सरल रेखा होइताय। नेक्स्ट बाजार कहले कोन बुझाय भौगोलिक स्थान द्रव्यर क्रय क्रेता विक्रेतांग मध्य समन्वय चाहिदा अनिश्चितता कोन हबो ना क्रेता विक्रेतांग मध्य समन्वय। परवर्ती क्वेश्चन केउ बाजार व्यवस्था रे द्रव्यर दर निर्धारण अपेक्षाकृत अधिकतर पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार शुद्ध प्रतियोगिता अल्पाधिकार कोन हबो ना अल्पाधिकार। नेक्स्ट
କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଜାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳ୍ପ ଅଟନ୍ତି? ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏକାଧିକାର, ସ୍ୱଳ୍ପାଧିକାର, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। କଣ ହବ ନା ଏକାଧିକାର। କଣ ନା ଏକାଧିକାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଟା କଣ? ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି, ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସାମୂହିକ ଅର୍ଥନୀତି। ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହଁ। କଣ ନା ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ଅର୍ଥନୀତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ସେ ହେଉଛି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ନେକ୍ସଟ, ସରକାରୀ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରି ନିଅଣ୍ଟିଆ ଚାହିଦାର ମୁକାବିଲା କରାଯାଏ? ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ, ହ୍ରାସ ଘଟାଇ, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କଣ ନା ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ। କଣ କରି ନା ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ଆୟର ଏକ ଉପାଦାନ? ପୁରାତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ଲବ୍ଧ ଆୟ, ଅନ୍ତରଣ ଦେୟ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ, ଅବିତରିତ ଲାଭାଂଶ। କଣ ନା ଅବିତରିତ ଲାଭାଂଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରିବାରରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସାଧନର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପରିବାରର ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଭାବକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମୌଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ, ଭୌତିକ ପ୍ରଭାବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କଣ ନା ଭୌତିକ ପ୍ରଭାବ। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁ ପରିସମ୍ପତ୍ତି ତରଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ମୁଦ୍ରା ପରି ତରଳ ହୋଇନଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ? ନଗଦ ମୁଦ୍ରା, ବିଧିଗ୍ରାହୀ ମୁଦ୍ରା, ଚାହିଦା ମୁଦ୍ରା, ନିକଟ ମୁଦ୍ରା। କଣ ହବ ନା ନିକଟ ମୁଦ୍ରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଦ୍ରାର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାହାକୁ ହିସାବର ଏକକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ମୂଲ୍ୟର ବିଧାନ, ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ, ମୂଲ୍ୟର ପରିମାପକ, ସ୍ଥଗିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିଶୋଧର ମାନଦଣ୍ଡ। କଣ ହବ ନା ତ୍ରିପଲ ଆଇ, ମୂଲ୍ୟର ପରିମାପକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଇନାନୁମୋଦିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିନା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାବିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବାଜ୍ୟାପ୍ତ, ରାଜଭୁକ୍ତି, ଜୋରିମାନା, ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। କଣ ନା ରାଜଭୁକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ସହିତ ସମାନ, ଆୟ ବ୍ୟୟଠାରୁ ଅଧିକ, ବ୍ୟୟ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ। ଉପରୋକ୍ତ କୋଣଟି ନୁହେଁ। କଣ ନା ବ୍ୟୟ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେକୌଣସି 7ଟା କରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା କଣ ନା ଯଦି ଦରରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ଆଦୌ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଏ ନାହିଁ ତେବେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ହେବ। ଏଠାରେ ଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ଚାହିଦାର ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚାହିଦା ରେଖା ଉଲ୍ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହିଦା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କମ ହେବ? ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆୟର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଥିବ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଭୋଗ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇ ପାରୁନଥିବ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସଗତ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଅତି ବେଶୀ ବା ଅତି କମ ହୋଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ, ଉତ୍ପାଦନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ନା ଉତ୍ପାଦନ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉପାଦାନ ଗୁଡିକର ବା ଭୌତିକ ନିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଭୌତିକ ନିଗମରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିଯୋଗ ମୂଲ୍ୟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାର ଉଭୟ ଉପଯୋଗିତା ଏବଂ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ କେବଳ ସେହିଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସୀମାନ୍ତ ଆୟ କଣ ନା ବିକ୍ରୟ ପରିମାଣର ସୀମାନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୁଦାୟ ଆୟକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସମୁଦାୟ ଆୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ସେହି ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସୀମାନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟଟିର ଦାମ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆର କଣ ଆର ସୂତ୍ର ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। କଣ ସୀମାନ୍ତ ଆୟର ସୂତ୍ର ହେଲା MRN = TRN - TRN - 1 ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା?
କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଣର ନିୟମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ନା କୃଷିଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ କୃଷିଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର ଅଧିକ ହେଲେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଜାର ଦର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? ବଜାର ଦର କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ବଜାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦାମକୁ ବଜାର ଦର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଚାହିଦା ଯୋଗାଣ ଦ୍ୱାରା ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳରେ ଯୋଗାଣ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଦ୍ୱାରା ଦର ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ନିଯୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ନା ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥନୀତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭାଗ ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଯେପରିକି ଫଳପ୍ରଦ ଚାହିଦା, ମୋଟ ଯୋଗାଣ, ମୋଟ ନିବେଶ, ଉପଭୋଗ ଚାହିଦା ଏହି ବିଭାଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସାଧାରଣ ଦାମ ସ୍ତର କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ନା ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଦାମ ସ୍ତର। ଦାମ ସ୍ତର କେବଳ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉପଭୋଗ ତଥା ସଞ୍ଚୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଆୟ, ନିଯୁକ୍ତି ତଥା ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦାମ ସ୍ତରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଅପସ୍ଫୀତି ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ନିବେଶ ଚାହିଦା ରେଖା କାହିଁକି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥାଏ? ନିବେଶ ଚାହିଦା ରେଖା କାହିଁକି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥାଏ? ନିମ୍ନଗାମୀ ନିବେଶ ଚାହିଦା ରେଖା ପୁଞ୍ଜିର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଦକ୍ଷତା ନିବେଶ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଲୋମୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ସୁଧର ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ନିବେଶ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସୁଧର ହାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ନିବେଶ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ସେହିପରି ସୁଧର ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ପୁଞ୍ଜିର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ ପୁଞ୍ଜିର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ହେଲେ ନିବେଶ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିବୁଜ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ନିବୁଜ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ କୌଣସି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ତାହାକୁ ନିବୁଜ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମାନକ ମୁଦ୍ରା କଣ? ନା ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ହିସାବ କିତାବ ଓ ପାଉଣା ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ମାନକ ମୁଦ୍ରା କହନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖାଙ୍କିତ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସଞ୍ଚୟ ଜମା କଣ? ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟକାରୀ ଓ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଜମା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ମୁଦ୍ରା ଜମା କରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଭଳି ଜମା ଖାତା ଖୋଲାଯାଇ ପାରେ। ଏହି ଜମାକୁ ବିନା ନୋଟିସରେ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉଠାଣର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଉଠାଣର ପରିମାଣ ଉପରେ କେତେକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥାଏ। ସଞ୍ଚୟ ଜମା ଉପରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ହାର ସାଧାରଣତଃ ମିଆଦୀ ଜମାର ସୁଧ ହାର ଠାରୁ କମ ଓ ଚଳନ୍ତି ଜମାର ସୁଧ ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 3 ମାର୍କିଆ ଆସିଲା, ଚାହିଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ତାପରେ ଉତ୍ପାଦନର ଫଳନ କଣ? ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ନେକ୍ସଟ, ହିସାବଗତ ପରିବ୍ୟୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏକାଧିକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଣ? ବଜାର ଦର ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ କିପରି? ନେକ୍ସଟ, ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଓ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମୋଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଓ ନିଟ୍ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ରୂପାନ୍ତରିତ କାଗଜ ମୁଦ୍ରା ଓ ଅରୂପାନ୍ତରିତ କାଗଜ ମୁଦ୍ରା, ରାଜସ୍ୱ ନୀତି, ମୁଦ୍ରାଗତ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ ଡି ଆଇଲା, 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3ଟି କରିବ। କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୂତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଆୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଯୋଗାଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କିପରି ଦାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ? ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ସ୍ତରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ? ନେକ୍ସଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା 80 ମାର୍କର ମାରାଥନ କ୍ଲାସ କଣ? ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସର। ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସର 80 ମାର୍କ ମହାମାରାଥନ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ ଏବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଏବଂ
ଯୋଉମାନେ ମୂଳରୁ ବି ପଢୁନା ତ ଏ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ତମାନେ କଣ ନା ପାସ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝି ହେଲା? ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।